미지의 땅을 향해 떠난 멀고도 낯선 길. 장엄한 히말라야 자락에 묻혀 오래도록 스스로 빗장을 걸어 잠근 전설 같은 왕국을 만난다. 문명의 속도가 비껴간 자리에 시간조차 느긋하게 머무는 곳, 부탄. 그 순수한 대자연의 속살과 마주한다. 중국 티베트 자치구와 인도의 국경을 맞댄 작은 국가, 부탄. 머나먼 하늘 길을 달리다 히말라야의 높은 봉우리들 위로 날아들면 어느새 가까워져 오는 땅. 우리에겐 멀고도 낯선 나라 부탄이다. 머리 위론 전깃줄이나 교통신호등 대신 색색의 깃발이 나부끼고 쉼 없이 흐르는 역사 속에서도 정지된 듯 똑같은 풍경을 살아온 사람들. 이 나라에서 유일한 국제공항이 있는 파로는 부탄 제2의 도시다. 오랜 세월 고립을 자초하다 문호를 개방한 지 고작 40년. 여행자들을 조심스레 받아들이고 있지만 도시의 풍경은 별반 달라지지 않았다. 건물은 5층 이상 올리지 않고 벽엔 꼭 전통 문양을 새겨 넣으며 외출할 땐 전통 의상 입는 걸 자부심으로 여기는 국민들. 이들이 있기에 히말라야의 마지막 왕국은 옛 모습 그대로 지켜질 수 있었다. 쉽게 택하긴 힘든 여행지. 이미 한 번의 방문 경험이 있는 공정 여행가 고두환 씨가 친한 선배들과 함께 다시 찾아왔다. 구산볼라. 여긴 저희 가이드할 그 우겐다 씨란 친구예요. Hi. How are you? Yeah, I'm good. I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. So this is our national dish. Yeah. So especially Monday to, if I'm a government worker, so Monday to Friday I have to wear. What's the name of this? Go. Go. Yeah. Oh, And for the women is a kira. Kira. This is a Oh. different one. 과거와 현재의 경계가 희미한 땅. 돌고 돌아 여전히 그대로인 시간의 수레바퀴를 살고 있는 사람들. 이들의 한결같은 삶의 뿌리엔 견고한 불심이 자리하고 있다. 호랑이의 등을 타고 험준한 히말라야의 봉우리를 넘어와 부탄에 불교를 전했다는 성자 구루 림포체. 그의 전설이 서려 있는 탁상 사원은 부탄 최대의 성지다.
It was actually the local king who built the monastery here, Tenzin Nopke, but Guru Rinpoche, he came and then he enlightened it. So people come here because they believe in Guru Rinpoche, and in Bhutan, it's Guru Rinpoche is our. We pray for him, so we come here, we get our wishes fulfilled, we get peace in mind. We come here, meditate, pray. 세계의 지붕인 히말라야의 품 안에서 살아가는 부탄 사람들에게 산은 신성한 곳이다. 산을 신이 사는 곳이라 여겨 1980년대 초까지 등산조차 허용하지 않았다. 이웃한 네팔 히말라야의 트레일들이 외국 언론의 수탁에 소개되는 동안에도 한 번도 그 속살을 보여준 적 없었던 부탄 히말라야. 우리나라 방송에서도 부탄의 산이 소개되는 건 이번이 처음이다. What is the Lungda? Lungtom is actually for example, my family is sick, okay? So I'll visit astrology, then astrology will say that you can hang the lungta. We have a similar like a slip. So they'll put the color, black color, and Yes. then they'll push. 아. Every village people, town people, they have a small altar inside the house, and there is a statue of the statue is depending on their person, the owner. Some they'll keep present Buddha, Guru Rinpoche, and Shamtu, and God of knowledge, and God of compassion. So depending on their owner, that's about the statue. And every morning, especially old men and old women, they'll offer. There's a 7 bowl. 7 bowl every morning. They'll offer the water, and 신 앞에서 경건한 의식으로 하루를 시작하는 부탄 사람들은 신의 거처라 여기는 산 앞에서도 그냥 들어서지 못한다. Skate starting trail. 다시, what is the mean by this gate? we believe actually this one is built by the divine madman. Yes. In our language, we call Tupakinle. 두뻑긴네. Tupakinle, divine madman. Yeah. And he built this one. Yes. And we believe that if you walk from here, to clear the bad karma. Bad karma. Purify the evil spirit. Evil spirit. Yeah. 또 한 번 걸음을 멈추게 되는 곳. 여기선 사람은 물론 말 한 마리까지도 엄격한 확인 절차를 거쳐 출입을 허락한다. 산이 티베트와 맞닿은 접경지대에 위치해 있기에 드나드는 길목마다 경비가 삼엄하다. Restricted area because there's a route to the Tibet. No? Route to the Tibet, so that's why. That's why they have to check everything. Even the local people also. Local people also. Even the local people, if you look, if they have any relatives, then they have to enter here. I think details about. Local people just to visit the relative, they have to. 해발 7,000m를 넘는 초모라리산은 부탄에서 두 번째로 높은 봉우리로 베이스 캠프까지 가는 데만 일주일이 걸린다. 일행은 열흘 동안 베이스 캠프를 지나 해발 4,800m 고개에 오를 계획이다.
본격적인 산행이 시작되자 일행의 걸음에도 무게가 실린다. 최근 체중 조절을 위해 산행을 시작했다는 고두환 씨의 걸음이 유난히 버거워 보인다. 원래 다이어트를 하려고 요새 산에 다니고 있는데요. 이렇게 4,000m 넘는 산에 올 줄은 몰랐는데 올라가려니까 숨도 가쁘고 굉장히 힘드네요. 산봉우리에 걸린 구름이 잔뜩 머금은 빗방울을 털어낼 즈음 일행도 야영장에 도착한다. 오늘 하룻밤을 묵어갈 곳이다. 야, 다 왔다. 하늘과 더 가까운 곳에서 시작되는 하루. 머리 위로 하얀 설산의 봉우리가 굽어보는 고요한 아침이다. 추억 외엔 그 무엇도 가져가지 말고 발자국 말곤 아무것도 남기지 말 것. 산 어귀의 표지판에 써있던 당부의 말을 되새기며 다시 산행을 시작한다. 오늘 날씨 좋네요. 네, 밤엔 비가 와서 걱정을 좀 했는데. 산의 깊은 품 안에 들어서자 마치 야생의 밀림처럼 울창한 숲이 사방을 에워싼다. 사람의 발길이 거의 닿지 않은 원시의 숲은 뿌연 안개가 드리워 신비함을 더한다. 무분별한 관광 개발로부터 히말라야의 순수함을 애써 지켜온 부탄. 공정 여행을 실천해온 고두환 씨에게 이보다 매력적인 여행지는 없었다. 그가 2번이나 부탄을 찾아온 이유다. What's this? It's a spirit or likely, and but some village people they will make some village people they will collect and then they will make a pillow. 필로. Yeah. Yes. Cover is wood cloth and then inside they will put. How many percentage the forest in your country? In 2000 we have a 65% and now we have a 72.5%. And every year we have social forestry. Every means month of July or June we have to plant the tree. Every whole district. When school, government service and everyone. 오로지 바람만이 훑고 지나가는 야생의 언덕. 사람 손길 타지 않은 산꽃들이 천상의 화원을 이뤘다. 미지의 세계에 대한 동경은 때론 일상을 박차고 나와 길을 떠나게 한다. 오지 탐험가 김성선 씨는 부탄에 대해 들은 이후로 늘 이곳 풍경을 마음속에 그려왔다.
I read one report. So according to report, the Bhutan, the forest have a good conservation system. Yes, yes, we have. What? We enter from the army checkpost. No? That time we show a checkpost permit. No? At that permit we have. Actually, for example, we are going Yapsa track. No? So we have to exit from that place only. So if we come back from here, then we have to write an application. So Why? every people have to got a permit. Yeah, permit. Yeah. 일행의 짐을 실은 말과 노새들이 느긋한 걸음으로 산을 함께 오른다. 사람과 동물이 나눠 쓰는 이 비좁은 산길에선 빠르게 돌아가는 세상의 속도를 잠시 내려놓게 된다. 국토 대부분이 해발 2,000m가 넘는 산악지대에 철도도 고속도로도 없는 나라. 부탄의 느린 삶은 어쩌면 숙명인지도 모른다. 3,070m네요. 와, 많이 왔네. 근데 언제 4층까지 올라가지? 그런 생각 앞으로 안 하기로 했습니다. 해발 3,000m를 넘어섰는데도 키 큰 나무들이 물창한 숲을 이루고 있다. 해발 7,000m가 넘는 초모라리산은 밀림에서 설원까지 고도에 따라 달라지는 다채로운 풍경을 품고 있다. 지금 체하고 어지럽고 메스껍고 가슴이 아프고 이 모든 게 두통 뭐 이런 모든 게 고산증이라고. Little bit stomach ache. Stomach and then your headache or I little bit. little headache. Yeah, it's my first time. The high, up 3,000 meters. 2,000 meters. Yeah. Tomorrow 처음 is 겪어보는 about 고도 변화에 몸이 부대끼는 건 어쩌면 당연한 일. 이럴 땐 그저 기다림의 시간이 약이 된다. how are your legs and everything is okay, but stomach only. 하루 한 차례 같은 시각 하늘은 어김없이 비를 뿌리며 산비탈을 적신다. 자연의 시간표와 속도에 순응하며 산다는 게 어떤 것인지 이제 조금은 알 것 같다. Going up only, not Yeah. down. That means a good luck and wishes. Even you can see the flag. So even the pass also will see the same one. But this is not stupa, okay? Good luck, wishes. Every people, okay? If they woke up, so they'll put a stone or tea leaf or everything. 우기의 끝자락인 요즘 최대로 불어난 계곡물이 세찬 기세로 내달린다. 어느새 가까이 다가선 산봉우리와 눈맞춤을 하고 보니 발 앞에 펼쳐지는 야영장이 더없이 반갑다. 우리 앞으로 한번 봐요. 수고하셨습니다. 수고했어. 땡큐. 혜시 수고했어. 수고했어. 아. 내일은 없잖아. 오늘 비도 여러 번 맞았고 운행 거리가 오늘 9시간이 넘게 굉장히 긴 거리인데 저 몸도 아프고 고소도 왔는데 잘 따라줘서 고맙고 여기까지 못 올라올 줄 알았어요. 다리가 너무 퉁퉁 붓고 사실은 내일이 너무 걱정돼요. 어때요? 저는 처음에 여기 조랑말 봤었을 때 우습게 봤거든요. 쟤들은 어떻게 저 위에까지 올라가나.
이제 제가 가장 식은 상태에서 무서운 것 같고요. 3,500까지 올라오는데 아까 점심 먹고 나서부터 고산증 와가지고 굉장히 어지러웠는데 여기 캠프에 도착하니까 어쨌든 느낌은 좀 나아지는데 내일 정말 굉장히 걱정돼요. 부탄에 대한 매력 때문에 어렵게 시간을 내서 오게 되었는데요. 마음속에 열흘 동안 열심히 걷고 마음속에 정리돼야 될 것들을 정리하면서 내려갈 때는 기분 좋은 마음으로 내려갔으면 좋겠습니다. 길을 나선 지 얼마 되지 않았는데 또 한 번 걸음을 멈춰 세우는 출입 검문소. 티베트 자치구와 국경을 맞댄 지역. 인도 군인들이 보초를 서고 있다. 티베트가 중국에 편입된 후 경계심을 늦출 수 없는 부탄은 인도와 연합해서 국경을 지키고 있다. 오늘은 초모라리산의 베이스 캠프인 장고탕에 이를 계획이다. 오랜 여정으로 꽤 지친 몸이지만 설레는 마음에 발걸음이 가볍다. 쏟아지는 빗줄기를 피해가자며 가이드가 일행을 이끈 곳은 야크 목동의 집이다. 우산보? 우산보? Why do we be But here? here we are almost near to our camp, and then we find small houses here, but actually it's a village. And maybe you are not feeling well, and so we have a tea or coffee here. And then around 10 or 15 minutes, we will see, and then we will work. 야크가 유일한 산림 비천이 되는 산속에서의 삶. 비록 넉넉한 형편은 아니지만 좀처럼 보기 드문 외국인들에게 따뜻한 차 한 잔쯤 베풀 여유는 있다. 야크버터를 넣은 수유차는 고산병을 달래기에도 피로 회복에도 그만이다. 오, 야시멜라. 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 나슬라. 점점 하늘과 가까워지는 길. 저 너머 신성한 봉우리를 향해 히말라야의 깊은 숨결 속으로 한 발 더 들어간다. 세계의 지붕 히말라야. 이 장엄한 설산의 봉우리들이 굽어보는 숲길을 따라 여정은 계속된다.
높은 봉우리를 덮은 만년설은 녹으면서 산허리를 타고 흐르며 골짜기를 풍요롭게 적신다. 해발고도 4,000m에 가까운 높은 산지에 자리한 마을. 견고한 불심처럼 쉽게 변하지 않는 이들의 삶은 과거와 현재가 별반 다르지 않은 풍경을 이루고 있다. 구수산보? 구수산보? 좀처럼 보기 드문 외국 여행자들이 낯선 아이들. 와, 눈이 너무 예뻐요. 선배, 이 남자애가 입은 걸 고라 그러고 여기 엄마가 입은 옷을 키라라고 하거든요. 국민들이 가장 잘 지켜야 되고 보존해야 되는 것 중에 하나가 매일매일 이렇게 전통 복장을 입고 다니는 것 같고, 아마도 산길이니까 머니까 엄마들이 애들 학교 이제 돌아오는 길에 데리러 온 것 같아요. 고즈넉한 산길이 등굣길이 되는 일상. 마음엔 언제나 여유가 넘친다. It's a stupa, but it's a very old one. Inside they'll put treasure. Treasure means the scriptures of the prayer, and some they'll put important. Some they'll put a gold also, gold beaded and everything. And you can see on the stone. Actually, the down one I can read. Actually, they written Om Mani Padme Hum. But it belongs to the dead people. The more than 10, if you find a more than 10, then it belongs to the dead people only. But they have to do for 108. They have to put 108 flag. But after that, then there's depending on their relatives, rich and poor. Some rich people they will put more. For the one person, okay. This is for the one person the flag. 산 너머 바람 머무는 곳이 영원히 안식을 찾는 곳이라 믿는 부탄 사람들. 그들은 삶도 죽음도 히말라야의 품 안에서 누린다. 상업화된 여행지 대신 때묻지 않은 자연과 꾸밈없는 삶의 풍경을 찾아 떠나온 길. 그 기나긴 여정도 중반을 넘어 베이스 캠프에 다다르니 아득하게만 느껴졌던 초모라리산이 한결 가깝게 다가온다. Is this Jomolari? Yes, this is Jomolhari. What is the meaning by Jomolari? Actually, the Jomolhari. Jomo means actually is a name of the god. Name of the god means especially this area, the village people, that area they have to do ritual performance every year, and then their life will be the peaceful and prosperity. If not, then they have to do every year. 초모라리산에 눈부신 봉우리가 내려다보며 눈맞춤하는 땅. 히말라야에서 가장 아름다운 베이스 캠프로 꼽히는 장고탕이다. And then tomorrow we are going. 이제 이들을 기다리는 건 해발 4,890m의 본테라 패스. 단 하나의 고개가 남았다. Today we are seeing Janggotang. And Yes. tomorrow we are passing by Pontela. Pontela. Yeah. Pontela. And then sleep Soya. 남은 길을 헤아리기보다
지금 서 있는 곳, 주위를 둘러보니 시선 닿는 곳 하나하나가 작품이다. 하늘과 맞닿은 땅, 추모라리 산의 품 안에서 소박한 저녁 식사를 차린다. 내일 4,890m까지 넘으려면 잘 먹어야 돼서 꽁치 김치찌개를 끓였습니다. 맛있겠지요? 땅 위의 땅, 높은 땅이라는 이름의 부탄. 여기선 흘러가던 구름도 잠시 쉬어가고 시간조차 속도감을 잃고 풍경 속에 평화롭게 스며든다. 도한 씨 컨디션 어때요? 네, 그래도 하루 고도 적응해서 많이 좋아졌습니다. 좋아. 오늘은 현재 위치 마운틴 조모랄리 베이스 캠프 4,890 패스 고개를 넘어쳐서 3,800까지 내려가는 고도차가 아주 큰 오늘 운행 거리입니다. 총 운행 시간은 9시간 정도 걸릴 거고요. 선배님, 저기 넘는 건가요? 그렇지. 저기 연기 나는데 보이죠? 네. 우리가 이쪽 계곡으로 해서 네. 이렇게 돌아서 올라쳐서 저기를 넘을 것 같습니다. 농사짓기엔 척박한 산간지대. 이곳 사람들은 대부분 야크나 염소를 치는 목축업으로 살아간다. Hi. Good morning. Hi. Bye. 부탄이 공용어가 영어라서 애들이 영어를 배워요. 그 영어로 의사소통했어요. 2000년대 후반에 영국의 신경제재단에서 그 세계 여러 나라의 이제 행복 지수를 조사한 적이 있었거든요. 그때 이제 부탄이 1위를 했었고요. 한국은 몇 위 했을 것 같으세요? 글쎄 하위권이었을 것 같은데. 네, 60위권 후반대였었거든요. 부탄 사람들은 보통 자기들이 얘기할 때 욕심이 별로 없대요. 부탄에 보통 식도락이 없다고 하거든요. 먹는 게 어디나 똑같은데 먹는 것도 소식하고 그다음에 음식도 똑같은. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 행복한 거죠. 욕심이 없어요. 신에 거쳐 히말라야의 신성한 숨결이 얼굴에 와 닿을 듯 가깝게 느껴지고 어느새 말소리가 사라진 자리, 거친 숨소리만 곁을 따른다. 하루 해가 허락하는 동안 계획한 곳에 닿지 못하면 어둠이 찾아들고 또 야생동물의 위협이 도사리고 있기에 이제부턴 잠시도 긴장을 늦출 수 없는 일정이다.
가파른 오름길이 이어지면서 주위의 풍경도 사뭇 달라진다. 하늘을 가릴 듯한 키 큰 나무숲은 어느새 자취를 감췄고 겸손히 키를 낮춘 나무들이 시야를 틔우고 있다. 이야, 여기 사람 사네. 이렇게 높은데. 작업하네. 다시. When the people live start here? Maybe around 2 months. 2 months ago. 2 months ago. But Ah. see around 6, Yes. around 6 to 7 months, and then after that, then they'll shift it down. Just summer? During the winter, Yeah. they'll shift it down, and summer again they'll go up. 아, But right now you can see some people out there, and right now they're getting a milking. 여름이 되면 해발 4,000m의 고원에서 야크를 이끌고 천막 생활을 하는 부탄의 유목민들. 해발 3,000m 이하에선 맥을 못 추는 고산동물 야크에게 여름 내내 고지대의 신선한 풀을 먹이기 위해서다. 젖과 고기는 물론 털과 가죽, 그 어느 것 하나 버릴 것 없는 야크는 부탄 유목민들의 재산 목록 1호. 야크 목동의 천막 앞에서 마주한 이 낯선 풍경은 티베트 불교 의식 중 하나로 향나무를 태우고 연기를 피워 악한 기운을 쫓는 것이다. 천막 안에선 예불이 한창인데 그 분위기가 여느 사원 못지않게 엄숙하고 진지하다. You have to do a ritual performance every year to get a peaceful and prosperity. But I'm not sure they're living at the temple or not, or they're hiring from somewhere. 여름에만 머무는 임시 거처이기에 단출한 살림살이. 내놓을 것이라곤 야크버터를 넣은 수유차가 전부지만 워낙 손님 대접하길 좋아하는 부탄 사람들은 누구에게나 차 한 잔 나누는 게 일상이다. Satum means hot. Hot. Yeah. Hot. Hot tea you can drink. Hot tea. 욕심 없이 살아가는 이 천막 생활 속에서 그들은 무엇을 빌고 또 무엇을 구하는 걸까? 길 옆으로 보폭을 맞추며 따라오는 물소리. 보는 이 없어도 고운 빛을 자아낸 꽃들. 이 그림 같은 풍경 속을 걷다 보면
부탄 사람들의 행복의 근원이 어디에 있는지 알 것 같다. 손을 이렇게 쫙 뻗으면 금방 닿을 것 같아요. 구름도 닿을 것 같고 산봉우리도 닿을 것 같고 사실 멀리 보이는 산산도 조금만 가다 보면 금방 또 손에 닿을 것 같고. 그러니까요. 저 아래서 내려올 때는 어떻게 올라가나 싶었는데 오긴 왔어요. 그러니까 고생한 보람이 있잖아. 매 순간 힘든데 그 턱을 넘고 그 고비를 넘기니까 이런 아름다운 풍경이 우리를 위해서 펼쳐져 있는 거거든. 개발과 성장이란 빠른 속도 대신 자연 보호와 전통 보존이라는 느린 길을 택한 나라 부탄. 아득히 이어지는 히말라야의 산길을 오로지 두 발로만 채워가는 이 지난한 여정은 부탄의 그 느린 걸음을 배우는 시간일지도 모른다. 야, 손 봐. 그러게요. 아씨, what's this lake name? The tofu. 초크. Tofu. 소후. 급변하는 세상 속에서 자신만의 속도를 지키고 산다는 게 얼마나 힘든 일인지. 때론 이 황량한 산길을 걷는 것 같은 고독함도 견뎌내야 한다. Ash, how far from here to the top? Around here, but maybe it's there for 4 hours? depending on our fastness. Ah. Because we are going slowly, so maybe take 4 hours or 3 hours. Yeah. 느리게 간다는 건 주변의 속도보다 나 자신의 내면에 집중하는 것. 바쁘게 달렸을 때 놓칠 수 있는 삶의 소중한 가치들을 지키며 가는 것이다. 자연과 전통, 행복이라는 소중한 가치들을 지키기 위해 부탄은 오랜 세월 외세의 침입과 맞서야 했다. During the 17th century, meaning 1616, okay, the founder of Bhutan, he came from the Tibet, and at that time he brought a sacred thing. The sacred thing was born from the god of compassion on the backbone, and still we have that one. And then Tibetan people, they went back. First they attacked from the Punakha twice, but in Punakha there is a two door, front door and back door. And at that time, inside the Zong there is only the 30 monk, and the founder of Bhutan, the Shabdung, he sent all the monks from the back door and enter from the front door and then enter from the back door. They turned around 100 times. Then Tibetan people thought that there's a lot of peoples, they will not defeat, and then they went back to the Tibet.
머리에 만년설을 인 채 경고히 외부와는 다른 방식으로 살아가는 땅, 부탄. 여기선 잃어버렸던 나 자신이 보이기 시작한다. 나만의 속도, 나만의 가치, 누군가가 보는 내가 아닌 진짜 나의 모습. 정상 부근에 이르자 빗줄기가 먼저 마중을 나온다. 바람도 일행을 환영하는지 깃발을 펄럭이며 응원한다. 수고했어. 수고했어. 자랑스럽다, 후배들. 올 때는 마음의 짐을, 무거운 짐을 지고 왔는데 히말라야 높은 산맥에 그 짐들 내려놓고 홀가분한 마음으로 내려가려고요. 저희 아버지가 사업이 어려우셨을 때 계룡산에 암벽 등반 같은 걸 혼자 하셨었거든요. 그때 등이 굉장히 넓어 보였는데 제가 히말라야 같은 데를 한번 모시고 오고 싶었어요. 근데 이제 지금은 다리가 안 좋으셔서 그렇게 못 하는데 오늘따라 유난히 아버지 등이 생각이 많이 났습니다. 사랑하는 후배들과 여기 와서 이렇게 행복한 시간을 함께 할 수 있다니 참 뿌듯합니다. 후배들 어려운데 잘 따라줘서 고맙고 대견하고. 하나 보게. 자, 1, 2, 3. 하결로! 예! 하결로. 파이팅. 네, 수고했어. 조심히 내려가게 해달라고 기도 한번 할게요. 1, 2, 3. 하결로! 조금 더 빠른 길을 찾아 달리느라 분주했던 시간을 멈추고 가장 느리게 흐르는 순간과 만났다. 잡힐 듯 잡히지 않는 행복을 쫓아 살기보다 주어진 행복을 누릴 줄 아는 삶. 흐르는 시간이 아니라 찰나를 사는 사람들의 땅, 부탄에서 얻고 가는 깨달음이다. Mais dura, a água mais pura.